Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat? Al-sawti masmu'. Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas. Jelas, 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 jelas. Baik. Jelas. Alhamdulillah jelas. Nah, أيها الطلاب والطالبات هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أتمنى أن تكونوا في حالة طيبة، وأشكركم جميعا على حضوركم في هذه الفرصة الطيبة لتعلم اللغة العربية، خاصة يعني قواعد اللغة العربية. نعم، كعاداتنا اليومية قبل الدراسة نحن نصرف الأفعال تصريف، يعني تصريفا اصطلاحيا أولا. نعم، بنا نصرف أولا. نبدأ من فعل الثلاثي المجرد. نعم، فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول. أفعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منصور. انصر لا تنصر منصر منصر منصر. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعيل مفعيل مفعل. ضرب يضرب ضربا ومضربا فهو ضارب وذاك مضروب. اضرب لا تضرب مضرب مضرب مضرب. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعيل مفعيل مفعل. فتح يفتح فتحا ومفتحا فهو فاتح وذاك مفتوح. افتح لا تفتح مفتح مفتح مفتح. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعل مفعل. علم يعلم علما ومعلما فهو عالم وذاك معلوم. اعلم لا تعلم معلم معلم. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فعال. افعل لا تفعل مفعل مفعل. حسن يحسن حسنا ومحسنا فهو حسن. احسن لا تحسن محسن محسن. فاعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعل مفعل. حسب يحسب حسبانا ومحسبا فهو حاسب وذاك محسوب. احسب لا تحسب محسب محسب. فعل يفعل تفعيلا تفعيلة تفعالا تفعالا مفعلا فهو مفعل وذاك مفعل. فعل لا تفعل مفعل مفعل. فعل يفعل مفعلة وفعالا وفيعالا فهو مفاعل وذاك مفاعل. فاعل لا تفعل مفعل مفعل. فعل يفعل أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل. أفعل لا تفعل مفعل مفعل. تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل. تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل. تفاعل يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل. تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل. افتعل يفتعل افتعالا ومفتعلا فهو مفتعل وذاك مفتعل. افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل.
إن فعل ينفعل انفعالا ومنفعلا فهو منفعل وذاك منفعل. إن فعل لا تنفعل منفعل منفعل. افعل لا يفعل افعلالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل. افعل لا تفعل مفعل مفعل. استفعل يستفعل استفعالا ومستفعلا فهو مستفعل وذاك مستفعل. استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعل. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا ومفعللا فهو مفعلل وذاك مفعلل. فعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل. تفعلل يتفعلل تفعللا ومتفعللا فهو متفعلل وذاك متفعلل. تفعلل لا تتفعلل متفعلل متفعلل. الحمد لله. بهذه الفرصة الطيبة نحن نستطيع أن نواصل دراستنا اليومية لتعلم قواعد اللغة العربية في حالة طيبة. آه كما قد قلت لكم في يوم سابق بأننا لابد لنا أن نحفظ هذه الأوزان من الأفعال المجردة، ثم الأفعال المزيدة إما ثلاثيا وإما رباعيا. ولكن أيها الإخوة، تسليم الوظيفة لحفظ هذه الأفعال المجردة والمزيدة على قدر استطاعتكم. لو أردتم أن تسلموا هذه الوظيفة مباشرة كاملة سيكون أحسن لكم. ولكن إذا أردتم أن تسلموا هذه الوظيفة بابا بابا أو جزءا جزءا فلا بأس به. المهم أهم شيء في هذه المسألة أنتم تستطيعون أن تحفظوا هذه الأوزان كاملة من الفعل الثلاثي المجرد حتى الفعل الثلاثي المزيد. حتى ولو كان مثلا بعد نهاية الدراسة، يعني مثلا في الأسبوع الآتي في الأسبوع المقبل فلا بأس به. Nah, jadi kalau misalkan antum apa namanya mengumpulkannya itu langsung itu bagus. Kalau mengumpulkannya itu per bab, oke, tidak masalah. Atau bahkan antum misalkan baru bisa mengumpulkan bulan depan, tidak masalah juga. Jadi saya berharap di sini antum berusaha semaksimal mungkin ala qadri istita'atikum lihifdhi hadil auzan al-fi'liyah. Karena saking pentingnya tasrif, yang penting dihafal dulu. Nah, ayo ikhwah bil haqiqah mabhazun al-yawm tasrif wazan fi'il sulasi mujarrad. Sebenarnya pembahasan kita hari ini. Walakin ana urid an u'allim hadal wazna rubbama fi yaumil jum'ah. Fi yaumil jum'ah yani fi nihayati hadal usbu'. Kai hunaka al-ittisal baina yaumil jum'ah wa yaumi al-hifdhi. Yani yaumi sabat yani yaumi sabat wal ahad. Falidhalik ana uakhir hadhil maddah ila yaumil jumu'ah wal an nahnu sanata'allam al-maddah at-taliyah wa hiya al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Baik, itu ya. Jadi pembahasan kita hari ini fi'il lazim dan fi'il muta'addi wa fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Insyaallah nata'alam safhatain. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Man arafa hadzaini al-fi'laini. Siapa yang sudah mengetahui dua fi'il ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan pengalaman antum apa yang dimaksud dengan fi'il lazim, fi'il muta'addi. Tafadhal ya ikhwah. Fadilukum.
Kalau fi'il lazim itu gimana, mutaaddi itu gimana? Al-fi'lul lazim wal fi'lul mutaaddi. Man ya'rif minkum hadaini al-fi'laini? La ahad? Fi'il lazim, Ustaz. Ah, oke. Gimana, akhi? Fi'il lazim itu fi'il yang dia tidak membutuhkan objek, Ustaz. Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Taib. Ya, dia Kalau dia dalam bahasa Indonesia contohnya apa, akhi? contohnya misal telah datang Ustadz itu. Setelah datang gitu ya. Ya, telah datang Ini enggak ja'al. enggak butuh objek. Oke. Ya, Nah, itu fi'il fi'il lazim, Ustaz. lazim. Nah, Kemudian kalau fi'il muta'ati itu fi'il yang dia membutuhkan objek. Maksudnya objek di sini itu maf'ul bih, Ustaz. oke. Misalnya gini, doroba zaidun aliyan. Hmm, Nah, dia apa? Zaid telah memukul Ali ya. Objek yang dipukul Zaid itu siapa? Ali. oke. Bagus. Ya, ya. Taib. Ada lagi, akhi, yang mau disampaikan? Yakfi? Minggu? Cukup saja. Cukup? Oke. Terima kasih banyak, akhi. Nah, itu tadi penjelasannya ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan di sini? Apa itu yang dimaksud fi'il lazim dan fi'il mutaati? Atau mungkin teman-teman menemukan permasalahan terkait dengan fi'il lazim dan mutaati selama ini sudah mempelajari mungkin tapi masih belum jelas gitu. Baik, nggak ada ya. Baik. Nah, jadi fi'il itu kan kata kerja. Kata kerja ini dibagi dari berbagai sudut pandang. Bisa dibagi ditaksim dari berbagai sudut pandang atau berbagai sisi. Salah satunya kemarin yaitu fiil dari segi huruf asli dan tambahannya. Itu ada fiil mujarrad dan fiil mazid. Adapun sekarang kita belajar fiil dari segi ihtiyajuhu ila al-maf'uli bih. Butuhnya fiil tersebut kepada maf'ul bih. Laukana hadzal fi'lu kafian bil fa'il fayusamma bil lazim. Kalau misalkan fi'il ini tuh cukup dengan adanya fa'il walam yata'adda ila maf'ulihi walam yata'adda ilal maf'ul fayusamma laziman. Kalau dia itu cukup dengan fa'il saja tidak muta'addi ke maf'ul maka disebut dengan fi'il lazim. Lazim itu kan apa namanya? Tetap ya. Jadi dia tidak apa namanya? Tidak mutaaddi. Mutaaddi itu kan artinya merembet atau melampaui. Ayat jawaza. Lazim itu menetap, enggak merembet. Sedangkan fil mutaaddi itu uh, laukan al fi'lu yata'adda ila maf'ulihi. Kalau fi'il itu merembet atau tajawuz melewati fa'il sampai ke maf'ul gitu. Makanya disebut dengan mutaaddi. Untuk definisinya tadi sudah betul yang disampaikan akhi tadi. Kalau fi'il lazim itu yang cukup dengan fa'il saja tidak butuh objek, contohnya datang. Di sini contohnya duduk, jala saya jelisu.
Kemudian untuk fi'il muta'addi, fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya. Dia butuh maf'ul bih. Contohnya ada sami'a, mendengar, dhanna wa akhwatuha, menyangka, a'ta yu'ti, memberi, anba'a yunbi'u, memberi tahu. Ya, anba'a. Nah, fi'il muta'addi itu ada pembagiannya teman-teman. Yang pertama, muta'addi satu maf'ul. Artinya dia cukup dengan satu maf'ul. Contohnya sami'a. Sami'tu al-Qur'ana. Sami'tu al-Qur'ana. Jadi Al-Qur'an di sini adalah maf'ul bih dari sami'a dan itu adalah satu-satunya maf'ul dari sami'tu. Asani al-muta'addi lil maf'ulaini. Muta'addi kedua maf'ul ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, asal maf'ulnya adalah mubtada dan khobar. Yang kedua, asal maf'ulnya bukan berasal dari mubtada dan khobar. Ini agak muskilah juga, problematik ya. Karena di sini dijelaskan ada muta'addi dua maf'ul, yang satu berasal dari mubtada khobar, yang satunya tidak berasal dari mubtada khobar. Walakinna lam nata'allam al-mubtada wal khobar ba'du. Padahal kita belum belajar mubtada dan khobar. Ya, kita jelasin sedikit-sedikit aja ya. Untuk muta'addi dua maf'ul yang aslinya mubtada khobar, contohnya adalah maf'ulnya lafat donna dan saudara-saudaranya donna. Nanti ada bab tersendiri tentang awamilun nawasikh, donna wa akhwatuha. Kemarin sebenarnya udah disinggung ya, awamilun nawasikh yang huruf itu, inna wa akhwatuha itu kan. Nah ini ngawamilun nawasikh yang fi'il, donna wa akhwatuha. Jadi donna wa akhwatuha itu membutuhkan dua maf'ul yang berasal dari mubtada khobar. Misalkan ada kalimat Aliyun, Ali, Jamilun, ganteng. Aliyun Jamilun. Kemudian kita masukkan donantu di situ. Donantu, saya telah menyangka. Maka menjadi donantu Aliyan Jamilan. Aliyan Jamilan itu dua maf'ul dari donantu. Aliyan maf'ul bi awal, Jamilan maf'ul bi sanin. Adapun akhwatnya donna itu seperti hasibtu, alimtu, ra'aitu, ittakhadtu dan lain sebagainya. Yang kedua muta'addi lil maf'ulaini tapi asalnya bukan mubtada khobar. Contohnya a'ta yu'ti, memberi. Saya memberi Zaid buku. A'ta itu Zaidan kitaban. Saya telah memberi Zaid buku. Zaidan kitaban ini sebelum menjadi maf'ulnya a'ta itu adalah mubtada khobar. Tapi maknanya rusak kalau kita jadikan mubtada khobar. Kita coba ya. Zaidun kitabun. Nah, kalau dia mubtada khobar, cocok nggak? Zaidun kitabun. Zaid itu adalah buku. Kan nggak cocok. Maka dari itu, maf'ul dari a'ta itu bukan sesuatu yang berasal dari mubtada khobar. Terus apa ya? Pokoknya bukan susunan mubtada khobar gitu. Ya dua isim gitu lah. Yang nggak cocok kalau dijadikan susunan mubtada khobar. Berbeda dengan tadi Aliyun Jamilun. Saya memberi Zaid buku. Apa itu Zaidan kitaban. Jadi Zaidan kitaban itu kalau aslinya dia memang mubtada khobar, Zaidun kitabun, itu maknanya tidak cocok. Kalau dari segi lafadz mungkin cocok-cocok aja, Zaidun kitabun. Nggak lihat makna loh ya. Sama-sama apa namanya? Mudakar, Zaidnya ma'rifat, kitabunnya itu nakirah cocok jadi mubtada khobar kalau dari segi lafadz. Tapi maknanya nggak cocok. Apa itu? Dan ada contoh lain misalkan kasai itu
Kasa yaksu, memakaikan. Kasa itu Zaidan sauban. Saya memakaikan Zaid pakaian. Kalau Zaidun saubun dijadikan mubtada khobar, kan nggak pas. Masa Zaid itu pakaian. Itu mutaati 2 maf'ul. Yang terakhir mutaati 3 maf'ul. Mutaati 3 maf'ul ini sangat jarang teman-teman ya. Fiilnya bisa dihitung jari. Kalau teman-teman pernah belajar Alfiah Ibnu Malik, itu nanti ada babnya a'lama wa aro. Kita bisa lihat di sana lafaz-lafaznya a'lama wa aro itu. A'lama, aro, anba'a. Nah, ini maknanya memberitahu atau meyakinkan. Anba'tu Zaidan Amron Sadiqon. Saya memberitahu atau meyakinkan Zaid bahwa Amr itu orang yang jujur. Anba'tu Zaidan Amron Sadiqon. Dia butuh tiga maf'ul. Baik. Selain itu teman-teman, ada juga pembagian fi'il muta'addi itu. Yang pertama namanya muta'addi binafsih. Muta'addi binafsih. Yang kedua muta'addi bighairih. Muta'addi binafsih itu maksudnya apa? Muta'addi yang dia sejak awal memang sudah muta'addi. Muta'addi dengan dirinya sendiri. Muta'addi binafsihi itu contohnya seperti mendengar, terus melihat, sami itu Al-Qur'ana, ro'a itu Al-Qur'ana, itu muta'addi binafsihi. Muta'addi dengan dirinya sendiri. Yang kedua muta'addi bi ghairihi. Muta'addi bi ghairihi ini muta'addi dengan huruf-huruf tambahan. Nah, muta'addi bi ghairihi ini bisa antum lihat di sini. Memuta'addikan fi'il lazim ini. Ini bisa juga disebut dengan muta'addi bi ghairihi. Yang mungkin aslinya itu lazim ya. Kemudian diikutkan wazan 3 ini. Yang pertama fa'ala, 2 af'ala, 3 fa'ala. Itu berubah menjadi muta'addi. Namanya muta'addi bi ghairihi. Yang pertama contohnya farroha yufarrihu. Itu kan dari kata fariha yafrohu. Fariha yafrohu itu apa namanya? Sulasi mujarrad. Artinya bahagia, dia fi'il lazim. Kemudian diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu menjadi farroha yufarrihu. Yang artinya membahagiakan. Itu muta'addi bi ghairihi. Yang kedua, af'ala yuf'ilu contohnya akhraja yukhriju yang artinya mengeluarkan. Sebelumnya kharaja yakhruju yang artinya keluar. Ini fi'il lazim. Diikutkan wazan af'ala menjadi akhraja yukhriju mengeluarkan. Berarti kalau mengeluarkan itu membutuhkan maf'ul 1. Akhraja Zaidun al-mala. Zaid mengeluarkan harta. Ini muta'addi bi ghairihi. Dan yang terakhir diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu jalasa yujalisu. Menduduki atau apa namanya? Duduk dengan gitu. Jalasa Zaidun ala ulama. Zaid duduk dengan ulama. Bermajlis sama ulama. Aslinya jalasa kan duduk. Diikutkan fa'ala menjadi jalasa yujalisu. Jadi muta'addi bi ghairihi itu adalah muta'addi dengan penambahan huruf tertentu. Fa'ala jadi fa'ala. Di situ dengan tad'iful ain. Fa'ala menjadi af'ala. Di situ dengan tambahan hamzah. Fa'ala menjadi fa'ala dengan tambahan alif antara fa dan ngain fi'il. Ada juga muta'addi bi ghairihi itu bi harfil jar. Istilahnya muta'addi bi harfil jar. Muta'addi bi harfil jar contohnya kalau di Al-Qur'an dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Dahaballahu binurihim. Dahaba itu kan makna aslinya apa? Pergi kan. Kemudian dikasih huruf jar ba. Nah, ini namanya muta'addi bi harfil jar. Dia punya maf'ul bih mudahnya ini ya apa istilah maf'ul bih yang berupa jar majrur gitu.
Ini kalimat mudahnya. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Dahaba, dahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Membuat pergi, memergikan. Maksudnya kan menghilangkan. Allah menghilangkan cahaya mereka. Nah, muta'addi biharfil jar ini istilah lainnya adalah fiil-fiil yang idiom dengan huruf jar. Nah, itu perlu dihafalkan, teman-teman. Muta'addi biharfil jar. Baik, khulasatul kalam. Jadi fiil muta'addi itu tidak butuh maf'ul. Afwan, boleh ya, lazim tidak butuh maf'ul, muta'addi butuh maf'ul. Oh ya, ada satu poin lagi yang sangat penting. Terkadang fiil lazim itu bisa berubah jadi fiil muta'addi pada lafadznya sama. Nah, ini nanti disebut dengan fiil baina-baina. Ya, baina lazim wa bainal muta'addi gitu. Jadi kalimahnya sama, tapi maknanya kadang dia lazim, kadang muta'addi. Contohnya apa? Contohnya misalkan ja'a. Ja'a. Ja'a itu maknanya kan datang, ya kan? Kadang-kadang maknanya mendatangi. Menurut teman-teman ja'a itu muta'addi apa lazim? Lazim ya kan? Tapi kadang-kadang bisa berubah jadi muta'addi dengan makna mendatangi. Contohnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ja'akum. Nah, di situ ada maf'ul berupa lafadz kum. Contoh lainnya adalah lafadz zada. Zada. Zada itu maknanya kadang bertambah ya kan? Zada. Zada la umru. Umur bertambah. Di lain waktu, zada itu maknanya menambah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman. Tambahkan kepadaku ilmu. Di situ ada maf'ul. Bahkan dua maf'ulnya. Ni sama ilman. Nah, itu baina-baina teman. Tayyib. Maklum majhul. Di sini nggak ada tanda muta'addi dan tanda lazim ya. Ini. Untuk fi'il lazim, ternyata setelah khulasoh ada beberapa yang belum saya sampaikan. Fi'il lazim dan muta'addi itu cara mengetahuinya bagaimana? Untuk fi'il lazim, kalau menurut ini ya, apa namanya? Alfiyah Ibnu Malik. Jadi fi'il lazim itu fi'il muta'addi itu fi'il muta'addi ya di sana. Alamatul fi'il mu'addaan tasil. Ghairu masdarin bina wa amil. Jadi fi'il muta'addi itu cirinya apa? Fi'il yang bisa bersambung dengan domir muttasil nasab. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang bisa bersambung dengan domir muttasil. Berarti pemahaman terbaliknya mafhum mukhalafahnya kalau fi'il lazim berarti fi'il yang tidak bisa bersambung dengan domir gitu. Ja'akum bisa bersambung dengan domir mutasil kum. Artinya ja'a ini adalah fi'il muta'addi karena bisa bersambung dengan domir kum. Tapi kalau misalkan ada fi'il secara kaidah apa namanya secara lafat antum nggak pernah ya dengar fi'il itu sambung dengan domir. Tapi tetap dipaksakan misalkan kayak nama hu. Nah itu enggak ada kalimat nama hu itu. Nama ya nama tidur itu. Jadi nggak butuh maf'ul. Kalau bisa bersambung dengan domir dia adalah muta'addi. Kalau tidak bisa bersambung dengan domir dia lazim. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa tanda fi'il lazim itu dilakukan oleh seluruh anggota badan. Misalkan seperti berdiri, semuanya berdiri, satu tubuh ini. Berjalan, semuanya berjalan. Itu tanda dari fi'il lazim.
koma, masya, jaro. Sedangkan fi'il mutaati adalah fi'il yang dilakukan oleh salah satu anggota badan. Salah satu dari indera, salah satu anggota badan. Dilakukan oleh tangan, seperti memegang, memberi, memukul, mengambil. Dilakukan oleh kaki, menendang, me, apa selain menendang kaki. Ya itulah. Terus mata melihat, kuping mendengar, dan seterusnya itu adalah contoh-contoh fi'il mutaati. Tinggal dibahas Arab kan teman-teman. Tayyib. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak terkait dengan fi'il lazim dan fi'il mutaati? Insya Allah tak ada Ustaz. Wadih. Ini Ustaz, eh, yang fiil bersanding dengan huruf jar itu termasuk fiil mutaadi Ustaz ya. Fi'il yang bersanding dengan huruf jar bisa dianggap fi'il mutaati biharfil jar. Hmm. Kalau zahaballahu binurihim itu Ustaz, Hmm. mutaadinya kan butuh objek Ustaz ya. Ya, binurihim itu. Oh, binurihimnya itu Ustaz ya. Hmm. Nggak harus bersambung langsung gitu akhirnya. Berarti kalau di i'rabin itu Ustaz, binurihim tuh jadi maf'ul gitu Ustaz ya. Ada yang mengirob seperti itu. Jadi jar majrur itu Hmm. bermahal nasab menjadi maf'ul bi. Gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Tayyib. Ada yang lain? Oke. Sekarang saya yang tanya ya. Jam berapa ini? Oh, jam 24.2. Sedikit aja teman-teman ya. Saya akan menyebutkan beberapa kalimat fi'il. Jadi saya minta tolong teman-teman untuk menjawab fi'il ini mutaati apa lazim. Seperti itu ya. Yang pertama, kalimatnya adalah qara'a. Mutaati apa lazim? Mutaaddi. Mutaati. Nah, kalau adzina, adina ya'danu, mutaati apa lazim? Lazim. Adzina. Ma makna Lazim. adzina? Izin. Azan. La, adzina la. Kalau adzan itu adzana yu'adzinu, muadzin. Adzina. Ini adzina Adzina. ya'danu, Mu'dzan. adzina. Daniyatan. Adzina ya'zanu. Mengizinkan kan? Mengizinkan. Nah, Mutaaddi. mutaati. Jadi kalau izin itu pakai istadana, meminta izin. Saya mau izin, maksudnya saya minta izin itu. Anak astadin lil ustad. Tapi kalau adina ya adanu itu mengizinkan, memberi izin. Adina ya adanu. Baik. Ustaz, jalasayu jalis itu tadi apa Ustaz artinya? Bermajelis, Oh, duduk, bermajelis Ustaz ya. duduk dengan. Duduk dengan. Jalastul ulama. Saya duduk dengan ulama. Baik. Berikutnya teman-teman kita akan mempelajari fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Apa besok aja ya? Oh, gimana? Mau dipelajari sekarang apa besok ini fi'il ma'lum majhul? Kalau besok sekarang kita langsung latihan ke Al-Qur'annya. Kalau sekarang ya tidak apa-apa, monggo.
Latihan Quran boleh. Latihan Quran aja, Ustaz. Oh gitu, oke. Biar nggak kebanyakan ya. Nah, 6. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Oke. Muafik. Muafik. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat kita udah sampai ayat berapa? Ayat 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 7. tujuh Ayat Ustaz. 7. Ayat 7. Berarti Ayat sekarang 11. 8 ya? dia. Eh, Ayat 7. Oh, ayat 7. Sebentar, ayat bentar. 11, Ustaz. Yukhati'una. Ini udah ini kemarin. 10, 10, 10. 10, Ustaz. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu Syarat. marad. Nah, ini sekarang nih. Wasalna al-ayah al-ashirah min suratil Baqarah. Ayatul lab. Mada sanaf'al. Mada sanatadarrab fi hadal yaum. Labudda lana min an nuhallil al-fi'lal lazim wal muta'addi. Wa ma sababuhu. Jadi Oh, yang akan kita lakukan ini adalah kita menganalisis ini fi'il muta'addi atau fi'il lazim. Nah, selain itu um, limuraja'ati al-maddah as-sabiqah qabla ma nahnu nadhkur hal hadha lazim awil muta'addi yajibu alaina an nu'ayyin hal hadha al-mahdi wal mudhari' awil amr wa hal hadha al-mujarrad am al-mazi. Jadi ada 3 poin ya. Hunaka salasu nuqat. An-nuqtatul ula al-madhi wal mudhari' wal amr. An-nuqtah as-saniyah al-mujarrad wal mazid. Wal thalithah al-muta'addi wal lazim. Jadi 3 poin ini yang akan kita analisis. Udah siap ya? Oke. Kita analisis bareng. Ayat 10. Langsung aja dicari kalimah fiilnya. Ada berapa fiil di ayat ini? Salah satu. Salasa. Coba. Salasa. Uzkuru, uzkur. Al-awwal. Fazal. Al-awwal zada. Naam. Asani. Kanu. Kanu. kanu Asalis. Yakdibun. yakzibun. Yakzibun. Zada. Madi mudhari amr. Madi. Fi'il Madi. madi. Sahih. Kemudian mujarrad atau mazid. Jarot. Mujarrad. Masih ingat ya, mujarrad. Sulasi atau Mujarrad. rubai? Sulasi. Kasih. Sulasi. Sulasi. Sulasi mujarrad ya. Nah, Mudhari'nya apa teman-teman? Yasidu. Yazidu. Yazid. Zada yazidu ziyadatan. Ziyadatan. Menurut kalian, zada di sini lazim atau muta'addi? Taati. Muta'addi. Kenapa? Ya di situ ada maf'ulnya. Karena membutuhkan maf'ul bi. Kau tahu mana objeknya atau maf'ul bi-nya? Humu. Oke, Hum. ya, betul. Jadi hum ini domir mutasil yang menjadi maf'ul dari zada. Tadi udah saya sampaikan, kalau ada fi'il bisa mutasil atau tersambung dengan domir, berarti itu fi'il muta'addi. Yang kedua kanu, madi mudhari amr, Mati. madi sahih, fi'il madi, mujarrad atau mazid, Mujarot. Mujarrad. mujarrad. Nah, fi'lul mujarrad. Karena nggak ada tambahannya ya. Karena mudhari'nya apa? Kana yakunu. 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 Kana yakunu kaunan. Kaunan. Lazim atau muta'addi? Las. Lazim.
lazim. Kalian mesti bingung. Oke, ini bukan masuk dalam ranah pembagian fi'il lazim dan mutaaddi. Kenapa begitu? Karena fi'il ini tidak mempunyai fa'il dan tidak punya maf'ul. Hmm. Ini ada apa namanya? Pembagian fi'il yang disebut dengan fi'il tam, al-fi'lut tamu dan al-fi'lun naqisu. Fi'il yang tam dan fi'il yang naqis. Siapa yang pernah dengar fi'il tam dan fi'il naqis ini? Ya, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan dulu pendapatnya tentang fi'il tam dan fi'il naqis supaya pembahasannya nanti nyambung dengan kanu. Pernah dengar aja Ustaz. Nah, yang isinya lupa Ustaz. Tayyib, tayyib. Nah, dengar. Dengarnya nggak barusan ini ya? Oke, pernah dengar. Yang lain? Fi'il tam dan fi'il naqis. Maksudnya apa itu? Ini kalau saya pendapat Ustaz, fi'il tam tuh fi'il yang sempurna gitu. Iya betul. Secara buat maknanya sempurna. Kalau naqis, Sempurna nih dalam hal ya dia ini punya gimana? fa'il dan punya objek gitu. Oke, Kalau fi'il nakis itu fi'il yang kurang. Kurangnya tuh ya dia nggak punya fa'il atau maf'ul gitu. oke, baik, baik, baik. Baik, Pak. Itu apa namanya had atau definisi untuk memudahkan pemula ya. Jadi kalau ada fiil kok dia itu tadi yang disampaikan akhi. Dia kok punya fa'il atau maf'ul, fa'il dan maf'ul ya, atau fa'il saja, maka itu disebut dengan fiil yang tam. Tapi kalau misalkan nggak punya fa'il, apalagi maf'ul, maka disebut dengan fiil nakis. Kayak enggak apa-apa seperti itu dulu. Sebenarnya definisi dari tam dan nakis itu ya agak mirip dengan itu tapi bukan seperti itu. Hampir nyerempet itu ya, hampir. Mungkin nanti kalau teman-teman baca di referensi-referensi itu kadang ada yang mendefinisikan seperti itu. Maksudnya tam itu bagaimana, nakis itu bagaimana? Ayo gimana teman-teman? Fi'il tam itu kan sempurna ya. Kalau nakis itu kurang. Kita mulai dari yang nakis dulu. Nakis itu maksudnya kurang. Maksudnya adalah fi'il yang dia itu tidak cukup dengan marfuknya saja. Dia masih kurang, kekurangan atau masih membutuhkan mansub. Fi'il nakis adalah fi'il yang tidak cukup kalau dikasih marfu, sesuatu yang dirofakkan. Tapi lebih dari itu dia masih kekurangan sesuatu yang lain yang dibaca nasab, mansub. Nah ini nanti terjadi pada kana wa akhwatuha, sebagian akhwatnya kana, fi'il nakis. Dia membutuhkan marfu dan mansub. Marfu'nya itu jadi isimnya, mansubnya jadi khobarnya. Gitu. Disebut dengan fi'il nakis. Nah kalau fi'il tam itu fi'il yang sempurna dalam arti fi'il yang eh, cukup dengan marfu'nya saja. Kalau dia dikasih marfu' itu udah cukup. Itu definisi yang saya ketahui dari fi'il tam dan nakis. Nah, karena ini teman-teman ya, kadang dia nanti bisa menjadi fi'il tam, jadi dia nggak butuh mansub. Kadang seringnya dia nakis, butuh marfu dan
mansub. Itu perlu teman-teman baca-baca lagi terkait dengan pembagian fi'il tam dan fi'il nakis. Yang jelas kanu di sini ya tidak bisa kita kategorikan dengan tadi fi'il apa namanya Lazim muta'addi. lazim mutaati, karena definisinya tadi kan membutuhkan apa namanya maf'ul atau cukup dengan fa'il saja. Sementara kanu ini kan nggak punya fa'il gitu. Kecuali kalau fi'il lazim mutaati itu kalau kalau mutaati fi'il yang butuh marfu dan mansub, kalau lazim butuh marfu saja. Nah, itu nanti kan jadinya nyerempet ke tam dan nakis. Intinya kanu tidak perlu kita kategorikan ke sana. Kecuali kalau kanunya ini tam. Jadi kanu yang tam. Kalau kanunya tam itu nanti menjadi fi'il yang lazim. Karena bermakna hadasa atau wujida. Kanu yang nakis ini. Nah, berikutnya yakdibuna. Fi'il madi, mudhari atau amr. Mudhari. Al-fi'lul mudhari. Sahih. Yakdibuna fi'il apa namanya? Mujarrad atau mazid. Mujarrad. Fi'il mujarrad. Dari mana kita tahu kalau dia mujarrad? Kita harus tahu madinya. Madinya berapa huruf? Yakdibu madinya apa? Ka? Kaf. Za. Ba. Ya. Kadaba ya. Kadaba yakdibu. 3 huruf asli di situ nggak ada tambahannya. Menurut teman-teman, yakdibun ini lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Yakin? Yakin, Hasan? Yakdibun maknanya apa? Kadaba. Mereka berbohong. Yakin? Berbohong. Berbohong? Kalau nggak Bima berbohong memukul. Enggak memukul. deh. Itu kan daroba, Walahum doroba. walahum adabun alimum bima kanu Yakzimun. yaktibun. Mereka dapat azab yang pedih Ya, sebagaimana disebabkan bukan mereka disebabkan itu banyak sabab. Disebabkan sesuatu yang mereka bohongi. mereka bohongi, mereka Pernah bohong gitu. mereka dustakan. Mendustakan di sini kan yaktibun maknanya itu. Lebih enak. Ya, ya memang mendustakan. Oh, bener. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Yakdibun fi'lun mudhari'un marfu. Ada penjelasannya di sini enggak ya? Tidak ada keterangannya. Apa lazim mutaatinya enggak ada. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin khabaru kana wal jumlatu min kana wasmuha khabaruha wasmiha wa khabariha fi ta'wili masdar majrur bil ba. Bima kanu yakdzibuno. Berarti baknya ini masdariyah. Oke. Dustai gitu ya. Nah, di situ kan nggak ada apa namanya maf'ul yang disebutkan. Berarti dia Zim. lazim. Ya. Berikutnya kita ke ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila Ada berapa fi'il? 4, Ustaz. Ya, coba yang pertama apa? qila. Nah, qila
Yang kedua, Baiklah. La Tufsidu. atau sidu. Tufsidu aja enggak apa-apa. Terus Qalu. qalu yang terakhir katanya empat. Kalau saya- tiga. Tiga ya. Oke. Wa idza qila, qila fi'il madhi mudhari' atau amr? Madi. Fi'il madhi sahih. Fi'il madhi artinya dikatakan. Kemudian mujarrad atau mazid, ada tambahnya apa enggak? Mujarrad. Ya rasa. Oke, mujarrad. Wa idza qila lahum mujarrad. Nah, kemudian muta'addi atau lazim dikatakan. Lazim, Ustaz. Lazim. Gak ada maf'ul bihnya ya. Enggak ada. Oke. Perlu teman-teman ketahui fi'il yang bisa dimajhulkan Hmm. ini namanya kan fi'il majhul ya, fi'il yang pasif dikatakan. Materinya belum, insya Allah besok. Yang ini tadi, fi'il ma'lum majhul. Perlu diketahui bahwa fi'il majhul itu berasal dari fi'il muta'addi. Hmm. Aslinya itu muta'addi. Sebelum bisa dimajhulkan, dia itu muta'addi. Qila, aslinya qala, ya kan? Ya. Qala, mengatakan. Mengatakan ada sesuatu yang dikatakan enggak? Ada. Ada, berarti kan butuh maf'ul. Tapi ketika dimajhulkan menjadi qila, nah maf'ul bihnya tadi sudah tidak menjadi maf'ul bih nanti secara lafadz. Meskipun secara makna tetap jadi maf'ul bih sebenarnya. Wa idza qila lahum. Dan ketika dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan? Nah, itu secara makna kan tetap jadi maf'ul. Maf'ul tapi secara makna. Yang dikatakan di situ adalah la tufsidu fil ardi. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Bumi. Bentar, teman. V-nya nggak bermakna ngalah ya di atas bumi. Ya. Tapi nggak ada penjelasannya ini di i'rabnya. Namanya aja kitab i'rab, bukan tafsir. Ini kalau dimaknai V di dalam kan, janganlah berbuat kerusakan di dalam bumi. Berarti kalau di atasnya enggak apa-apa. Ini kayaknya ya seingat saya tafsirannya itu V ditafsiri dengan ngalah di atas. Di atas. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Di muka bumi. Ya termasuk di dalamnya juga. Jangan berbuat kerusakan. Nah, untuk kila seperti itu tadi teman-teman penjelasannya. Berikutnya la tufsidu. Tufsidu fi'il madhi mudhari atau amr. Pilihannya cuma 3 itu. Enggak ada fi'il nahi. Madhi mudhari atau amr. Mudhari. Fi'il mudhari. Ya fi'il nahi itu mudhari teman-teman. Fi'il mudhari yang kemasukan la. La nahi. Tufsidu fi'il mudhari. Kemudian mujarrad atau mazid. Mujarrad. Mazid. Kalau awalannya domah. Nah, itu pasti mazid kalau awalannya domah. Dari fi'il mazid yang 4 huruf. Ya kan kemarin sudah saya sampaikan tuh di pertemuan sebelumnya. La tufsidu. Madinya apa? Tufsidu. Afsada. Afsada. Afsada yufsidu. Afsada yufsidu. Berarti wazannya apa itu? Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Afsada yufsidu ifsadan. Af'ala Ifsadan. yuf'ilu if'alan. If'alan. Ifsadan. Tufsidu. Muta'addi atau lazim? Ada maf'ulnya nggak di situ? Lazim, Ustaz. Oke. Berbuat kerusakan. Secara lafadz memang nggak ada maf'ulnya di situ, nggak disebutin, nggak ada maf'ulnya kan? Iya. Mungkin kalau secara makna berbuat kerusakan atau merusak. Atau bisa jadi ini muta'addi biharfil jar itu. Dengan ya fil ardi itu. Di sini nggak ada keterangannya.
Cuman fi harfu jarrin mabniun ala sukun al ardi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihil Itu jadi kasratu kasih. wal jar wal majrur muta'alliqun kurang qaf ya muta'alliqun bil fi'li tufsidu bertaluk dengan fi'il tufsidu. Taib. Berikutnya qalu. Nah, itu sudah saya sampaikan ya. Qalu muta'addi apa lazim? Muta'addi. Tadi. Muta'addi. Maf'ulnya mana? Atau objeknya? Inna sat Innama inna Ya dasar segini. Innama nahnu muslihun. Segitu. Jadi maf'ulnya lafat qala. Istilahnya itu maqulul qaul. Maqulul qaul. Atau mahkiyatul qaul. Isi dari ucapan itu loh. Maf'ulnya qala. Atau lafat yang ditasrif dari qala. Nah, isi ucapan dari qalu itu apa? Innama nahnu muslihun. Ketika sebagaimana diucapkan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami itu hanyalah orang yang berbuat berbuat baik. islah, baikan. Innama nahnu muslihun, segitu maf'ulnya. Jadi itu innama nahnu muslihun, istilahnya jumlah ismiyah yang bermahal i'rab nasab karena menjadi maf'ulnya lafadz qalu. Nah ini loh. Maqulul qaul ya muslihun. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin maqulul qaul. Hmm. Semoga bisa difahami. Nah, satu ayat lagi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Berapa fiil? Ala innahum Satu kan? humul mufsiduna walakin la yash'urun. was Satu kan? Satu aja ya, lafat Yash'urun. ya. Yash'urun muta'addi apa lazim? Lazim. Oke, di situ nggak ada maf'ul yang disebutkan ya. Terus secara makna sebenarnya ini ada kemungkinan muta'addi loh teman-teman. Iya kan? Nih, Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah, orang-orang yang perusak. sesungguhnya mereka, sungguh hanya mereka itulah yang merusak. Innahum humul mufsidun. Kuat banget itu. Ada ala, inna, terus hum. Taukidnya ada 3. Walakilla yash'urun. Tapi Tetapi mereka nggak merasa, nggak nggak nyadar. nggak nyadar ya, nggak sadar. Nggak merasa, nggak menyadari itu kan gimana ya? Ya baina-baina lah. Kalau Hmm. dikasih kalau dikasih maf'ul itu bisa. Gitu. Tidak merasakan apa? Ya tidak merasakan perusakan mereka itu. Layash uruna ifsadahum. Itu kalau Hmm. misalkan dikasih maf'ul. Oke. Ini cukup panjang insyaallah di pertemuan berikutnya. Wa idza qila lahum. Taib. Cukup teman-teman ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada Ustaz. Oke. Sekali lagi saya berharap sekali arju rojaan syadidan antum mau menghafalkan tasrifnya. Kalau yang sudah hafal ya tinggal dihafalkan itu mauzunnya dikembangkan. Karena itu sangat-sangat berguna teman-teman. Kalau misalkan sekarang antum belum merasakan kegunaannya, mungkin bulan depan. Bulan depan belum ya, bulan depannya lagi. Insya Allah suatu saat pasti akan merasakannya. Harus dipaksa, harus dipaksa. Nggak banyak loh. Sehari 1 azan.
Seminggu dapat 7. Pokoknya saya ndak mau tahu prosesnya kayak apa untuk menghafalnya. Yang penting hasil akhirnya. Hasil akhirnya untuk hafal. Itu sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Ini nanti dulu ndak apa-apa. Karena jarang. Yang penting ini sulasi mazid. Mujarrad. Kalau mujarrad kan hampir-hampir sama ya. Ini saya kira mudah dihafalkan untuk wazan-wazannya. Yang susah kalau sulasi mujarrad itu mauzunnya lah. Oke. Itu aja teman-teman. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Oh ya, kita ambil foto dulu ya hari Senin ini. Wahid isnan salasah. Wahid isnan salasah. Taib. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam.